أنا إن سألت القوم عني من أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الجميع عني ها هنا، لن أنحني لن أنتني لن أركنا. إني رأيت الله في أكوانه وسمعت صوت الحق في قرآنه. إني رأيت الله في أكوانه وسمعت صوت الحق في قرآنه. ولمست حكمته وفيض حنانه في سيرة المختار في إيمانه. أنا إن سألت القوم عني من أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الجميع أني ها هنا، لن أنحني لن أنتني لن أركنا. أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، أنا نفحة العلوية فوق الثرى. أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، أنا نفحة العلوية فوق الثرى. أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، أنا نفحة العلوية فوق الثرى. الكون لي ولخدمتي قد سخرا، ولمن أنا للذي خلق الورى. أنا إن سألت القوم عني من أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الجميع أني ها هنا، لن أنحني لن أنتني لن أركنا. أنا كوكب يهدي القوافل في الثرى، وأنا شهاب إذا رأيت المنكرا. أنا كوكب يهدي القوافل في الثرى، وأنا شهاب إذا رأيت المنكرات. ما لي سوى نفس تعد على الشرار، قد بعتها لله والله اشترى. أنا إن سألت القوم عني من أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الجميع أني ها هنا، لن أنحني لن أنتني لن أركنا.
الإسلام على الأعادي جملة بكمال يا إخواني المسلمين هيا للقتال اذكروا الرحمن اذكروا الرحيم على الأعادي جملة بكمال هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح عيش عزيزا أمت شهيدا عيش عزيزا أمت شهيدا ولا تبالي للعدو عيش عزيزا أمت شهيدا عيش عزيزا أمت شهيدا ولا تبالي للعدو ولا تبالي للعدو الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد عيش عزيزا أمت شهيدا عيش عزيزا أمت شهيدا ولا تبالي للعدو عيش عزيزا أمت شهيدا عيش عزيزا أمت شهيدا ولا تبالي للعدو ولا تبالي للعدو الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد 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 هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح عيش عزيزا أمت شهيدا عيش عزيزا أمت شهيدا ولا تبالي للعدو عيش عزيزا أمت شهيدا عيش عزيزا أمت شهيدا ولا تبالي للعدو ولا تبالي للعدو الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر sini kita pernah bertemu, mencari warna seindah pelangi. Ketika kau menghulurkan tanganmu, membawaku ke daerah yang baru, dan hidupku kini cerah.
badai melanda, walau bercerai jasad dan nyawa. Mengapa kita ditemukan dan akhirnya kita dipisahkan? Mungkinkah menguji kesetiaan, kejujuran dan kemanisan iman? Tuhan berikan daku kekuatan. Kepadamu teman, agar ikatanmu kuat kan bersimpul padu. Mungkinkah kita terlupa Tuhan ada janjinya, bertemu berpisah kita ada rahmat dan kasihnya. Andai ini ujian, terangilah kamar kesabaran. Pergilah gelita, hadirlah cahaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar anda semua pada pagi ini? Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, hari Rabu 10 Januari 2024, kita dapat lagi bersama meneruskan pengajian kita Moh Ngaji, untuk episod yang ke berapa tuan-puan? Jadi kita dah pergi jauh dah sebenarnya untuk kita punya pengajian Quran ni. Sampai hari ni saja kita dah sampai episod 206 kan.
Dan Alhamdulillah, kejap saya lupa nak edit kat bawah ni. Muka surat, muka surat. Kita punya muka ngaji ni 206. Sebentar Okey. Jadi Alhamdulillah diberi kesempatan untuk kita bersama lagi pada pagi ini meneruskan pengajian kita. Sambil itu tuan-puan boleh bersedialah dengan Quran masing-masing, insyaAllah. Untuk pagi ni kita akan sambung lagi bacaan semasa kita. Muka surat tuan-puan boleh tengok kat bawah ni. Muka surat tuan-puan boleh tengok di bahagian tulisan yang bergerak ini. InsyaAllah kita akan sambung hari ini muka surat 456 sehingga muka surat 460. Dan seterusnya sahabat-sahabat atau perempuan boleh bantu saya dahulu sama-sama sharekan kita punya live pada pagi ini. Pengajian kita pagi ni kita sebar-sebarkan, boleh letak link live kita ni di mana-mana sahaja yang boleh kawan-kawan kita nampak lah untuk join bersama insyaAllah. Dan kepada tuan-tuan perempuan yang mungkin sekarang ni berada di luar kan, mungkin dalam perjalanan pergi kerja ke, ataupun ada yang on the way nak pergi pasar kan, nak beli ikan ataupun yalah barang-barang basah kan. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih lah kerana sudi juga kan meluangkan masa walaupun tengah sibuk buat itu ini, dapat juga ambil kesempatan untuk join kita kan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi tuan-puan yang baru hadir, boleh terus share seperti biasa. Waalaikumsalam kepada yang baru hadir, selamat datang semuanya. Jadi sama-sama kita perbetulkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini. Pastikan kita tinggalkan segala perkara-perkara yang boleh mengganggu perjalanan kelas kita pagi ini kan. Kita kosongkan minda kita dan seterusnya sama-sama kita sedekahkan pahala bacaan pagi ini kepada mereka yang kita hajatkan. Boleh pasang niat siap-siap. Puan Latifah, hari paling sedih sebab air tak ada kat Penang. Oh iya ke? Itu ujian lah tu. Air itu benda yang kita sangat perlukan, betul tak? Apa pun didoakan lah buat Puan Latifah dan seluruh warga Penang agar masalah ini dapat diatasi dengan segera lah kan, bab air ni. Hadir diri kerana Allah. Alhamdulillah Puan Rohaya kita. Puan Rohaya kita esok ni insyaAllah akan berangkat untuk menunaikan umrah pada 11 Januari 2024. Jadi sama-sama kita doakan semoga beliau berangkat dalam keadaan yang selamat, selamat pergi, selamat balik. Dan sepastinya kita doakan juga agar Puan Rohaya kita mendapat umrah mabrurah, insyaAllah umrah yang diterima. Ya. Dan semalam saya dah sebut dah tentang ni dalam kelas. Jadi pagi ni saya sebut lagi sekali, minta tolonglah kita sama-sama mengharapkan doa daripada Puan Rohaya buat kita semua, seluruh umat Islam dan khususnya warga Izin Ngaji, agar diberi kekuatan, ketabahan untuk sentiasa berdamping dengan Al-Quran, sentiasa berada di jalan kebenaran. Kita jauh daripada fitnah. Mohon doa lah Puan Rohaya, doakan kami, doakan saya sendiri kan, agar istiqamah di atas jalan apa yang kita lakukan ni, insyaAllah. Itu jelas secara ringkas. Kalau nak tambah-tambah lagi doa lain pun boleh, tak ada masalah. Baik, Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, bersama kita ni ada 63 mata yang memandang. Terima kasih kepada semua yang hadir. Boleh terus share dulu, banyak-banyak share dulu seperti biasa. Dan bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, jom sama-sama kita dahulukan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita sentiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan orang tak apa keberkatan kan. Apa yang kita buat ini insya-Allah mudah-mudahan semuanya baik-baik sahaja, Jadi jom sama-sama kita meneruskan untuk kita punya agenda hari ini. Kita nak sambung bacaan kita tuan-puan muka surat 456. Surat 456. Okey, surah Sad. Kita akan sambung hari ini surah Sad. Sebentar saya nak betulkan semula saya punya ni. Tuan-tuan perempuan kalau yang ada Quran tu boleh buka Quran masing-masing. Yang tak ada tu tak apalah, boleh lihat pada paparan skrin. Okey, semua boleh nampak Jadi kita akan sambung hari ni 456 sehingga 460 insya-Allah. Jom
sama-sama kita mulakan dengan niat yang betul, insyaAllah. Semoga diberi kelancaran buat kita semua. Mohon untuk semak bacaan saya juga, tuan-puan. Ya. Kalau ada apa-apa kesilapan, tulis saja di ruangan komen tu. Nanti kita akan betulkan. Baik. Ready semua? Maaf Ustaz nak tanya kenapa ada komen saya yang dipin. Saya tak tekan apa-apa pun. Kena pin. Itulah, saya pun tak nampak juga ni. Komen kena pin Saya pun tak ada pula dia keluar kat sini. Tak apalah tu. Anggaplah itu orang kata apa, kejadian pelik. Okay, ready semua? Jom kita mulakan. Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra liulil albab. Wa khudh biyadika dighfan fadrib bihi wa la tahnaf inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Wadhkur 'ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrad dar wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب.
جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Kita teruskan muka surat 457. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا
استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالمين استغفر الله العظيم أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Kita teruskan muka surat 458. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fal haqq wal haqq aqul لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. Kita teruskan surah berikutnya, surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillahu mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا
الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Kita teruskan muka surat 459. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا
أحدا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Kita teruskan bacaan terakhir muka surat 460. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jadi selesai bacaan kita untuk pagi ni tuan-puan. Kita berhenti sehingga muka surat 460 dan insyaAllah esok kita akan sambung lagi untuk muka surat yang berikutnya. Dan untuk slot yang kedua seperti biasa kita akan teruskan untuk sharing tajwid. Jadi saya minta untuk sahabat-sahabat semua tunggu sebentar. Jom sama-sama mengikuti kita punya slot yang kedua ini. Ya, untuk slot bedah tajwid. Hari ini kita akan sambung bedah muka surat 134 ayat 55 insya-Allah. Hari ini kita akan bedah 2 ayat lah tuan-puan, boleh? 2 ayat. Ayat 55 dan 56. Ayat 55 dan 56. Surah Al-An'am. Baik, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa lagi, jom sama-sama kita ulang kaji semula hukum-hukum tajwid yang mana apa yang kita harapkan adalah dengan adanya usaha sebegini membuatkan kita lebih yakin dan cekap lah dalam menentukan gaya pembacaan yang betul mengikut kaedah tajwid yang sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nufassil. Baik, wa kadza. Untuk huruf waw ni, untuk permulaan sebutan tu mesti kita muncungkan bibir lah. Wa kadza, kemudian kaf satu harakat, waw juga satu harakat. Zal di sini 2 harakat mat asli. Kita keluarkan sedikit ujung lidah kita bagi memenuhi zat huruf zal tu sendiri, makhraj zal tu. Keluarkan hujung lidah. Wa kadzalika, lam satu harakat baris bawah, kaf satu harakat juga. Lika nufassi. Okey, buat sahabat-sahabat yang mungkin lupa ataupun tak tahu ke, tak apalah, saya share sahaja. Untuk huruf kaf ni, dalam ni yang kita lihat ni bukanlah huruf hamzah, tetapi adalah kepala bagi huruf kaf tu sendiri. Kepala bagi huruf kaf. Mungkin ada di antara kita yang masih lagi tak jelas, masih lagi menganggap bahawa ini adalah huruf hamzah. So, boleh ubahlah gaya pemahaman tersebut. Right? Baik. Wa kadzalika.
Wa kadzalika nufassi. Untuk huruf nun yang baris hadapan kita kena muncungkan bibir. Nu. Kemudian huruf fa dan huruf sad yang mana kita kena tebalkan dia. Fassi. Nufassi. Tuan Syed Zakaria, At-Taisir Malaysia, live di TikTok untuk membetulkan bacaan. Ini apa ya? Kenyataan ke ataupun soalan ke ataupun makluman? Makluman ke Okey, baik. Wa kadzalika nufassilul. Okey, untuk sad tadi jelas kita kena tebalkan dia nufassi, dan untuk sad ni kita tahu bukan hanya sifat isti'la yang ada padanya tetapi juga sifat itbaq. Yang mana kita kena angkat keliling lidah kita nufassi. Cuma pantang larang dia jangan muncung bibir lah. Jangan muncung bibir. Nufassilul ayat. Baik, kemudian untuk lul ni alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah hukumnya ya hamzah dua harakat di awal kalimah tuan-puan, hukumnya mak badal. Cara baca dia sama je macam mak asli, nama hukum sahajalah yang berbeza Nufassilul ayat. Untuk ya mak asli dua harakat, huruf ta baris bawah satu harakat, waw muncung bibir. Walitastabina. Wa muncung litas, matikan sin tu, walitas. Kita alirkan suara dan nafas kita. Kerana pada huruf sin ni terdapatnya sifat rakhawah dan juga hams. Kita alirkan suara walitas. Simple je, jangan tekan-tekan sangat kan, biasa je. Okey, cukup orang kata apa? Dalam keadaan yang penuh kawalan, terkawal. Walitastabina. Untuk bi ni dua harakat mak asli, ya mat sebelumnya baris bawah. Walitastabina sabi. Bi mak asli juga dua harakat. Lul. Alif lam qamariyah kat sini, ataupun nama lain yang mungkin tuan-puan biasa dengar, izhar qamari. Alif lam qamariyah ataupun izhar qamari, sama je lah. Sabilul mujrimi. Untuk mim baris depan tu kita kena muncungkan bibir mu, matikan jim. Pada huruf jim ni terdapat sifat kalau yang berkait dengan suara ni disebut sebagai sifat syiddah. Kita tahan suara dahulu, okey, pastikan pegangan makhraj tu benar-benar kuat. Dan apabila kita nak melepaskan pegangan tersebut, maka akan wujudlah satu lagi sifat yang disebut sebagai sifat qalqalah. Sabilul mujrimi. Untuk jim yang bersifat qalqalah ni, ketika sukun kita kena pastikan bunyi tu tidak bocor lah. Bila kata bocor ni mungkin tuan-puan faham kalau saya buat demo kan. Sabilul bunyi bunyi percik, ataupun selalu saya sebut bunyi bocor lah. Dia ada kebocoran kat situ. Sabilul mujrimi, bunyi tu yang kita kena elakkan lah. Jadi bunyi dia kena solid. Sabilul mujrimina. Sabilul mujrimina. Boleh? Huruf jim Untuk ra baris bawah kita kena nipiskan. Macam mana nak nipiskan ra ni mudah sahaja. Kena pastikan pangkal lidah kita ni tidak terangkat. Kena pastikan pangkal lidah kita bahagian belakang ni tidak terangkat. Mujri, R-I-ri. Kita tak sebut ri, kita akan sebut ri. Mujrimina. Begitu. Ya mat sebelumnya baris bawah. Kat sini mat asli. Dan tak perasan hujung ayat Jadi kalau kita waqaf kat sini mujrimin, tak jadilah mat asli dah. Dia akan jadi mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Singkatan dia MAL. Kita boleh baca sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, selesai dah. Ayat 55 kita sambung lagi. Qul inni. Okey, untuk huruf qaf ni kita kena tebalkan dia. Macam mana nak tebalkan qaf? Mungkin ramai yang tertanya-tanya. Jadi qaf ni nak tebalkan dia mudah sahaja. Maksudnya nak faham teorinya mudah sahaja. Angkat pangkal lidah.
angkat pangkal lidah. Dan ia dah menepati pada kedudukan makhraj qaf itu sendiri. Kalau ikutkan, huruf qaf ini makhrajnya adalah pada bahagian pangkal lidah. Pangkal lidah dia akan ditekan ke bahagian di langit lembut, yang hampir dengan bahagian anak tekak kita kan. Qul inni. Jadi hati-hatilah, jangan tertukar dengan huruf kaf. Kerana huruf qaf ni dia taqarrub, dia berhampiran dengan huruf qaf. Jadi ada kemungkinan untuk kita terlepas pandang, tersilap kan, terbaca dengan kaf. Qul inni nuhid. Qul, tak maulah baca qul, kita baca dengan qaf tebal. Qul boleh semua? Okay, dah tebal kat qaf ni, matikan lam macam biasa, pegang makhraj lam tu. Qul inni. Untuk lam ni, apa yang kita kena hati-hati, jangan adakan unsur tawallud, unsur yang kita beranakkan. Tawallud ni apa? Kita beranakkan bunyi dia. Qul inni nuhi. Qul. Jadi macam mana nak atasi daripada berlaku benda ni? Kena pastikan kita pegang makhraj lam tu betul-betul. Qul, pegang. Bila kata pegang makhraj ni maknanya stay dulu. Qul, pastikan ada bunyi l. Itu cara dia lah. Bukanlah terlalu panjang sangat. Cuma cukup untuk kadar sebutan dia. Qul inni nuhid. Qul. Untuk qaf tadi, yang baris depan tebal tu, kita kena muncung sebab baris depan. Bukan sebab dia tebal, tapi sebab dia berbaris hadapan. Baik, selesai untuk lam tadi. Qul, jangan tawallud. Dan hamzah yang baris bawah tu, i, pastikan bunyinya berada pada bahagian pangkal kerongkong kita. Okey, pastikan bunyinya dijelaskan. Qul inni. Nun bersabdu wajibul gunnah kat sini. Wajib kita dengung. Kemudian kadar dengung lebih kurang dalam 2 harakat gitu. Seterusnya dipanjangkan. Ni mad asli 2 harakat kat sini. Qul inni nuhitu. Nun baris depan muncung bibir baris depan nu. Lepas tu hi mad asli 2 harakat, ya mad sebelumnya baris bawah. Huruf ta sekali lagi baris hadapan, muncungkan bibir anda. Nuhitu an a'budalladzi. Okey. Untuk hamzah ni macam saya sebut tadi, jelaskan matikan nun, nun mati jumpa hamzah, hukumnya izhar halqi. Kan? Apa itu izhar? Jelas. Halqi ni merujuk kepada pertemuan nun itu dengan huruf-huruf halqi, huruf harqiyah, huruf-huruf datangnya daripada kerongkong kita ni. Nuhitu an a'budal. Nuhitu an a'bu. Okey, untuk hamzah pada atas matikan ain. Kat sini kita kena hati-hati ya. Pada huruf ain ni kita kena sempitkan dia. Untuk ain ni kena sempitkan bunyi dia di bahagian tengah kerongkong. An a'bu. An a'bu. Tu yang kita kata kena sempitkan. Cuma pada hamzah tu lah, jangan kita tertukar. Dia antara dua lah, kan? Mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang yang mana huruf hamzah ni kita baca dengan ain juga. An a'buda. Itu contoh kalau hamzah ni tertukar juga dengan ain. Okay. Adapun kemungkinan yang kedua, huruf ain mati ni tertukar dengan huruf hamzah. Kan? Contoh. Nuhitu an a'buda. An a'buda. Dia tak ada niat pun nak sebut hamzah pun sebenarnya. Cuma mungkin disebabkan kedudukan makhraj yang tidak betul, tidak tepat, maka mengakibatkan hasil bunyi tu didengari seperti huruf hamzah, kan? Apapun hati-hatilah. So berbalik kepada poin awal tadi, pastikan kita sempitkan pada sebutan ain tu. Nuhitu an a'budallazina. Boleh, tuan-puan?
Kita sambung untuk huruf ba baris hadapan. Muncungkan bibir. A'budallazina. Dallazi. Kat sini alif lam syamsiyah. Di dalam kategori alif lam syamsiyah. An a'budallazi. Zi ma asli 2 harakat. Ma asli 2 harakat. Zina tad'una min. A'budallazina tad'una. Nun, huruf dal bertanda sukun ni wajibul gunnah. Sorry. Kat sini qalqalah sughra, kita akan lantunkan dia. A'budallazina tad'una. Okey, tad'u bersahaja. Qalqalah di sini dalam keadaan yang bersahaja. Tad'una min du. Okey, na satu harakat je. Kemudian nun mati jumpa dal kat sini, ikhfa hakiki tuan-puan. Nun mati jumpa dal. Ikhfa ni maksudnya sembunyi. Kita sembunyikan huruf nun ini di sisi huruf dal yang ada selepas dia tu. Macam mana nak sembunyikan? Cara dia adalah seperti yang selalu kita sebutkan, iaitu jangan sebut nun tepat pada makhraj. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Masih ingat lagi kenyataan ni? Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Kalau kita sebut tepat, min tu tepat. Kalau kata sebut dalam keadaan jangan yang tidak tepat, jangan menepatkan. Saya tak kena ayat lah. Jangan sebut nun tepat. Bila kata jangan sebut nun tepat pada makhraj, maknanya tidak ada sentuhan yang berlaku lah di antara hujung lidah kita dengan bahagian lelangit ataupun gusi hadapan. Min, ada sentuhan. Min, hujung lidah dengan gusi hadapan tu ada sentuhan. Min. Jadi bila kata ikhfa ni sembunyi, jangan ada sentuhan. Min dunillah. Boleh? Jadi benda ni mungkin ambil masa sikit lah untuk dapatkan bunyi yang agak baik. Ambil masa. Kemudian pastikan anda semaklah dengan guru talaqi masing-masing, kan, macam mana bunyi ikhfa yang anda lakukan tu. Okey ke tak? Mencukupi ataupun tidak? Okey, itu yang terbaik lah. Okey, dan seterusnya untuk ikhfa ni juga, dengung di sini kita kena pastikan dia seiring dengan apa huruf yang ada selepas nun mati tu. Macam ni ada huruf dal kan. Jadi huruf dal ni kita tahu bahawa ianya adalah huruf yang nipis, maka dengung yang terhasil juga mestilah nipis. Kalau selepas dia huruf tebal misalnya, maka dengung kita akan tebal. Dia mesti macam tu. Okey, pair dia mesti macam tu. Tengok dia berpasangan dengan siapa kan. Siapa yang ada selepas dia. Kalau tebal-tebal, kalau nipis-nipis. Tad'una min du. Du 2 harakat mat asli. Muncungkan bibir anda. Kemudian nillah. Untuk kalimah Allah ni, kita baca dengan nipis sahaja pada lam ni. Lam sabdu ni. Kerana sebelumnya baris bawah kan. Sebelum lam lafzul jalalah. Lafzul jalalah ni merujuk pada kalimah Allah lah. Sebelum dia ada baris bawah kan. Min dunillah. Untuk bunyi yang terakhir tu lah. Hukumnya ma'rid li sukun. Kalau kita waqaf lah tuan-puan Kalau kita waqaf ma'rid li sukun. 2, 4 atau 6. Dan seterusnya kita habiskan insya-Allah sampai ayat 56. Qul la. Untuk huruf qaf baris depan ni kita kena muncungkan bibir sebab baris depan, dan pada masa yang sama kena tebal lah. Okey. Angkat pangkal lidah dan temukan ke bahagian lelangit tu. Qul. Okey, lam mati. Nampak tak ada lam kosong ni? Lam ni sebenarnya mati. Dia adalah huruf yang mati, huruf sakin, huruf mati. Kenapa dia tak bertanda? Kerana huruf lam mati ni dia bertemu dengan huruf lam juga. Huruf lam mati bertemu dengan huruf lam juga. Okey, so apa yang berlaku? Lam mati ni
dia akan dimasukkan ke dalam huruf lam yang hidup. Okey, ataupun istilah yang biasa kita sebut dalam pengajian tajwid Quran ni apa dia? Idgham. Idgham. Maksud idgham ni masuk. Jadi bunyi tu, bukan bunyi lah. Kita kata huruf lam tu dimasukkan ke dalam huruf lam. Sebab itulah lam yang kedua ni kita tengok dia ada sabdu padanya. Kan, sebab dah berlaku proses idgham. Dan kenapa dia dimasukkan? Kerana huruf lam mati jumpa lam. Di sini berlakunya pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj dan sifatnya. Digelar sebagai huruf tamathul. Okey. Huruf yang sama pada makhraj, huruf yang sama juga pada sifat. Senang cerita, huruf dia jugalah. Lam dengan lam kan, contoh. Waw, waw. Nun dengan nun, contoh. Jadi ini lam dengan lam kan. Jadi disebut sebagai idgham mutamathilain. Jadi nama hukum dekat sini idgham mutamathilain. Idgham masuk, mutamathilain ni mutamathilain. Boleh baca kot ya. Mutamathilain. Idgham mutamathilain. Mutamathilain ni merujuk kepada hubung kait antara pertemuan dua huruf tu. Yang mana dua huruf tu adalah dalam kategori sama pada makhraj serta sifatnya. Itu je lah. Okay. Cara baca simple, masuk tanpa dengung. Dia bighairi gundah, tanpa dengung. Walaupun masuk tapi dia tak memerlukan sifat dengung lah. Tak ada sebab pun. Kan? Sebab dia bukannya ada terkait dengan huruf nun ataupun mim. Okay. Qul la attabi'u ahwa'akum. Dapat bunyi dia? Qul la. Masuk je terus. Kemudian la ni kita panjangkan. Asalnya dua harakat tuan-puan. La ni kan mat asli. Tapi sebabkan mat asli ni jumpa dengan hamzah. Mat asli la mat asli jumpa dengan hamzah. Maka nama hukum mat asli ni tadi akan berubah menjadi mad jaiz munfasil. MJM, mad jaiz munfasil. Dia tak jadi mat asli dah. Dia jadi mad jaiz munfasil. Dan disebabkan pertemuan mat asli dengan hamzah ni, maka didatangkan satu simbol yang kita kenal sebagai simbol mad. Simbol mad. Yang mana simbol mad ini hadir atas tujuan untuk memberi isyarat kepemanjangan. Okey, nak bagi tahu bahawa adanya pemanjangan yang melebihi dua harakat. Sebab kita tahu kalau tak ada simbol ni, kalau tak ada kita akan baca dua harakat, betul tak? La, sebab dia memang mat asli. Tapi sebabkan dia jumpa hamzah, maka kadar mat, mat ni panjang, kadar mat dia berubah. Berubah menjadi 4 atau 5 harakat. Oleh itu simbol ini hadir untuk apa? Untuk menjadi isyarat kepada pembaca. Okey. Jadi itu huraian dia yang lebih tepat lah. Bukanlah kadang-kadang kita salah. Bukanlah salah, dia betul je. Cuma kadang-kadang kita tak jelas asbab pemanjangan tu sebenarnya. Mungkin kita akan kata macam ni. Contoh, kita bagi situasi. Orang tanya kita, kenapa kita baca la kat sini panjang? Kemudian kita pun memberi huraian dengan mengatakan, oh kat sini lam ni kena panjang sebab ada simbol ni. Faham tak? Jadi dia tak salah. Memang betul lah pun. Kan? Memang setiap bacaan yang panjang itu yang melebihi 2 harakat ni akan ditanda dengan simbol ini. Cuma apa yang saya sebut tadi, kita perlu jelas. Kan? Paling tidak pun kita tahu kenapa berlaku pemanjangan kat situ. Jadi jawapannya yang lebih tepat adalah kerana berlaku pertemuan huruf mat dengan hamzah. Bila berlaku pertemuan tu, ada pertemuan tu, barulah simbol mat tu datang. Macam tu jalan cerita dia lah secara ringkas. Boleh? Tapi untuk mereka yang beginner, yang baru-baru, tak ada masalah lah kan. Untuk kita mendatangkan pendekatan yang lebih mudah, iaitu dengan memberitahu bahawa, oh nampak je simbol mat ni ataupun yang kita panggil misail, ombak lah, pedang apa semua kan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma pemahaman seseorang itu akan terhad pada apa yang dia terima tu je lah. Kan? Dia faham macam tu. Dia diajar begitu. Kenapa panjang? Oh sebab ada ni.
Faham tak? Kenapa panjang? Oh, sebab ada ni, sebab ada simbol ni. Kalau tak ada tak panjang lah. Nampak? Jadi pemahaman hanya terhad setakat itu. Baik, saya harap anda semua jelas lah. Okey. Jadi hukumnya mat jaiz munfasil dibaca panjang ketika sambung sahaja. Dibaca sambung sahaja. Dan ketika waqaf kita baca dengan 2 harakat. Ketika waqaf kalau kita tak sambung kan, kita baca 2 harakat. Jadi itulah hikmahnya kenapa kita kena tahu kewujudan simbol mat tu. Kan? Kalau orang yang faham simbol ni semata, dia faham panjang sebab ada simbol. Okey, fine. Okeylah. Terimalah kan. Cuma nanti akan menjadi kekeliruan ketika waqaf. Kan? Sebab dia memegang pada ada je simbol tu mesti panjang. So tak terkejutlah kalau baca berhenti misalnya qul la, berhenti pun baca panjang. Sebab apa? Sebab tadi mungkin terhadnya pemahaman tu. Tapi kalau kita faham secara keseluruhan, ini adalah mat jaiz munfasil. Kan? Pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah. Berlaku pemanjangan ketika wasal sahaja, ketika sambung sahaja. Ketika waqaf tidak berlaku bacaan panjang 4 harakat kerana tidak ada pertemuan dengan hamzah tu lagi. Belum lagi. Kan? Dia tak jumpa lagi dengan hamzah. Qul la. So, kita baca dengan 2 harakat sahaja. Bila dah kita baca sambung, kita dah niat nak sambung tu, maka kita dah yakin kita akan jumpa dengan hamzah, maka barulah pemanjangan itu berlaku. Boleh faham ini huraian lah. Mungkin nampak macam orang kata apa, alah tak penting pun, janji baca betul. Tak apalah. Kan? Cuma saya rasa menjadi tanggungjawab kepada saya untuk cerita benda ni kepada anda semualah supaya lebih jelas. Okey, cukuplah tu. Nanti jadi lama lagi. Kita sambung lagi ayat yang berikutnya. Perkataan berikutnya. Attabi'u. Huruf hamzah bunyi dia. Kemudian ta bersabdu tu. Atta. Sambut ta bersabdu tu macam biasa. Attabi'u. Huruf ba dari bawah 1 harakat. Huruf ain sempitkan 1 harakat juga. Dan huruf ain dari depan dengan hamzah yang ada selepas dia ni, hati-hati tuan-puan ya. Jangan tertukar bunyi. La attabi'u'a, bi'u'a contoh ataupun attabi'u'a jadi dua hamzah pula. Ataupun attabi'u'a tiba-tiba terbalik. Kita sebut hamzah dulu baru ain. Itu pun tak kena juga. Kan? Jadi kena pastikan huruf ain, hamzah. La qul la attabi'u'a. Dia daripada tengah kerongkong akan pergi pada pangkal kerongkong pula. Tengah pergi pangkat. Okey, tengah pergi pangkat. Ahwa, hamzah yang ha yang sukun hamzah dengan ha ni, ha simpul kita panggil dia berada pada kedudukan makhraj yang samalah, iaitu pada bahagian pangkal kerongkong. Jadi hati-hati juga, pastikan bunyinya terpisah. Hamzah ha lah. Ahwa. Untuk ha ni kena bagi bunyi yang dinamik. Bagi bunyi tu kita kata bunyi gagah lah. Okey, bunyi yang betul-betul menjadi. Kalau tak, memang bunyinya akan tenggelam. Contoh, qul la attabi'u ahwa. Bunyi ada tak ada. So kena jelaskan. Qul la attabi'u ahwa'akum. Okey, jelaskan. Cukup sampai telinga kita okeylah, kan? Ahwa, kita rasa yakin dengan lafaz tu, kira jadilah tu. Baik, wa di sini huruf mat jumpa hamzah dalam 1 kalimah, ya. Mat wajib muttasil nama hukum dia. Huraian dia lebih kurang macam tadi, cuma beza dia kat sini kita mesti panjangkan. Baik berhenti, baik sambung, sama je.
Baik berhenti, baik sambung, kadarnya tetap dipanjangkan dengan 4 atau 5 harakat lah. Attabi'u ahwa'akum. Cuma kat sini tak sesuai untuk kita berhenti. Walaupun kita tahu mat wajib ni boleh berhenti kan. Ahwa' biasanya kan kita faham je tu lah, macam perkataan lain yasha'. Cuma kat sini tuan-puan, paling tidak pun kalau tak cukup nafas jangan berhenti kat hamzah. Tuan-puan berhenti pada kum ni. Bagi lengkap lah lafaz dia. Kat sini ada apa? Ada perkataan ni kum, ahwa'akum. Okey, jadi cantiknya berhenti sampai kum lah, jangan sampai ataupun jangan gantung pada hamzah ni. Alright? Tapi kalau boleh mampu habiskanlah kan sampai hujung ayat tu. Kita sambung lagi. Kum, mim mati jumpa qaf, izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Ahwa'akum qad dalaltu. Qadda. Okey, huruf qaf tebal. Kemudian huruf dal di sini ada sifat lantunan. Qadda. Okey, tuan-tuan perempuan, huruf dal dengan dha ni kalau kita dengar bunyi macam dekat-dekat. Macam dekat-dekat kan, huruf dal, dha. Jadi kat sini kena hati-hati sebab huruf dal ni disebabkan nak kata sama tadi bunyi lebih kurang. Hati-hati jangan sampai bunyinya qadda. Kan, qadda. Jangan nampak seperti seolah-olah berlaku idgham. Okey, jangan nampakkan seperti seolah-olah berlaku idgham. Jadi macam mana nak selesaikan? Pastikan huruf dal tu disebut dengan betul. Qad disertakan dengan sifat qalqalah. Qad dha. Kena cepat. Kat sini kena cepat. Sebab daripada makhraj dal tu nak pindah pergi makhraj huruf dad, mungkin agak orang kata apa, sedikit sukar. Ahwa'akum qad dalaltu. Kena cepat. Tindakan kita ni kena cepat. Huruf dad tebal. Angkat pangkal lidah dan keliling lidah kita tu ba. Lal, matikan lam tanpa tawallud. Jangan beranak kan ya. Dalalla. Dalaltu. Untuk ta di depan muncul bibir tu. Kemudian idza, tanwin kat sini. Tanwin baris 2 di atas jumpa dengan waw. Hukumnya IBG, idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah, masuk serta dengung. Idzan wa ma, idzan za keluarkan sedikit ujung lidah kita tu, kemudian masuk dalam waw. Idzan wa ma. Boleh? Waktu masuk tu muncul bibir. Zau. Sebab tanwin masuk dalam waw kan. Waw ni memang makhraj bibir, syafatain. Muncul bibir. Idzan wa ma. Ma asli 2 harakat jumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Jadi berubahlah 2 harakat tu menjadi 4 harakat ketika sambung. MJM, mak jaiz munfasil. Idzan wa ma ana minal. Okey. Untuk na ni kita baca 1 harakat tuan-puan kalau sambung. Na ni kalau kita baca sambung, boleh catat bagi mereka yang mungkin belum jelas tentang keadaan di sini. Ana minal. Kalau sambung, bacaan nun ni jadi 1 harakat je. Dia akan jadi 2 harakat kalau kita waqaf padanya. Kalau kita berhenti. Idzan wa ma ana 2 harakat. Itu kalau berhenti Kalau sambung wa ma ana minal, wa ma ana minal. Macam tu. Boleh Okey, nama bagi simbol ni. Okey, saya share jugalah. Nama bagi simbol ni kita sebut sebagai sifrun. Sifrun mustatil.
Sifrun mustatil. Sifrun mustatil. Maksudnya sifrun ni bentuk kosong lah. Okay, sifir. Okay, kosong. Sifar, kosong. Bentuk bulat kosong yang mustatil, yang memanjang. Okay, tawil. Istitalah, kan? Panjang. Jadi kalau kita tengok bentuk dia ni, dia kosong kemudian dia memanjang. Jadi kalau tuan-puan jumpa dalam Quran, kan bentuk yang sama macam ni, bulat lepas tu memanjang, bulat kosong memanjang, maka peranannya seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau berhenti jadilah 2 harakat, wa ma ana. Kalau kita sambung, wa ma ana minal. Tidak ada lagi pemanjangan di situ. Sebab itulah datang simbol ni. Okey. Di sini dia digelar juga huruf ziyadah, tapi disebut sebagai ghairu haqiqi. Dia bukan huruf ziyadah yang kebiasaan kita jumpa tu. Okey, kalau huruf ziyadah ni memang kita tahu dia tak ada apa-apa fungsi. Tapi kat sini dia kenapa disebut huruf ziyadah ghairu haqiqi? Dia bukan yang sebenar. Sebab dari sudut peranan dia tu berbeza. Okey. Cuma hikmahnya itulah. Kewujudan simbol bujur ni ada kat sini ni. Dia nak bagi tahu kita tentang itulah. Kaedah pembacaan tu. Andai katalah tak ada simbol ni, kan, maka kita akan keliru. Wa ma ana minal. Kalau kita baca sambung pun mesti kita akan baca 2 harakat, kan. Sebab ialah mat asli, alif mat sebelumnya baris atas. Tapi itulah tujuan hadirnya simbol ini, nak bagi tahu bahawa ada sedikit cara pembacaan yang berbeza daripada kebiasaan mat asli yang kita kenal. Okey, boleh faham ke tuan-tuan dan puan? Tak maaf lah kalau cakap laju, kan. Tapi okey kot ya, boleh terima. Wa ma ana minal Okey, minal alif lam qamar ya. Alif lam qamar ya. Minal alif lam qamar ya. Muhta. Untuk mim di depan mu, matikan ha ni dua pula. Matikan ha ni dengan dinamik bunyi yang okeylah. Bunyi yang solid. Wa ma ana minal muhtadin. Tadin. Untuk din mat arid disukun. Okey, 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh? Dah selesai tuan-puan. Kita punya bedah hari ni. Terima kasih semua yang hadir. Jadi sebelum kita pergi pada penutup, jomlah sama-sama kita baca dulu ayat yang kita bedah tadi, ayat 55 dan 56. Boleh semua? Masih bertenaga InsyaAllah. Dah nak habis dah. Jangan risau. Jom kita baca sama-sama. Tarik nafas. 1, 2, mula. Semangat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum. Kalau nak berhenti boleh sampai kum tu kalau tak cukup tapi sekali ni kita ulang balik dan kita cuba habiskan sampai hujung. Okey, sekali lagi kita ambil balik semula qul la dan kita cuba habiskan. Kita cubalah.
Dia sebab yang risaunya ada banyak 4 harakat kat sini. Kan? Tapi kita cubalah kita lajukan sikit tempo. Ready? 1, 2, mula. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Okey, boleh follow. Okey lah tu. Bayati Ustaz. Baik. Selesai sudah kita punya bacaan pagi ni serta bedah Quran. So esok kita akan jumpa lagi dan sambung lagi lah ayat-ayat berikutnya. Terima kasih kepada semua yang hadir. Harap anda dapat istiqamah untuk mengikuti pengajian ini secara konsisten setiap pagi. Kalau boleh tanpa miss lah kan. Tapi kalau ada apa-apa urusan tu kita nak buat macam mana. Tapi kalau boleh jadikanlah pengajian pagi ni, Muhang Ngaji ni sebagai rutin kan pengajian anda. Mudah-mudahan lah sekurang-kurangnya adalah peneman kan, peneman saya setiap pagi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang hadir. Saya just nak orang kata apa, short notice je lah untuk kita punya program pada minggu ini, insyaAllah. Tuan-tuan perempuan jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti program pada hujung minggu ni, hari Ahad 14 Januari 2024 jam 9 pagi. Program secara online sahaja yang bertajuk Alif Lam Ta'rif. Apa itu Alif Lam Ta'rif? Jadi tuan-puan dijemput untuk join program ini secara percuma, jangan risau, tidak ada apa-apa sebarang yuran yang dikenakan. Lebih kepada perkongsian lah. Dan dalam tu nanti barulah saya akan closing. Ataupun saya boleh kata ginilah, kepada tuan-puan yang nak tahu tentang info kita punya kelas tajwid untuk batch 2024 ni, mana tahu ada yang berhajat nak join. So anda masuklah dalam program ni. Dan dalam program ni nanti juga di penghujung tu saya akan sharekan berkaitan dengan kelas kita yang dinamakan Advanced orang putih Advanced My Tajwid Online, singkatan dia AMITO, Advanced My Tajwid Online. Ini adalah pengajian yang memang Izzy Ngaji anjurkan dalam kita kata kelas yang dan jangka masa yang agak lama jugalah. Dan pada saya kelas ni adalah kelas yang setakat ni lah di Izzy Ngaji ni, kelas AMITO ni lah antara kelas yang agak hardcore sikit kan. Kita ada je kelas-kelas tajuk yang lain, cuma AMITO ni dia berada pada satu level yang hardcore sikit berbanding yang lain lah yang ada di Izzy Ngaji ni. Bukanlah secara keseluruhan kan, bukanlah nak dibandingkan dengan pusat-pusat pengajian lain. Cuma ni antara apa yang Izzy Ngaji sediakan. Sebab itulah kita buka batch ni, sekali buka kita buka besar-besaran. Okay, kita buka betul-betul. So untuk batch 2024 ni insyaAllah kita akan mula pada bulan Februari nanti. So sekarang ni kita dalam fasa untuk war-warkan lah. Kita sedang berkempen lah untuk mengajak semua mereka yang berhajat nak mengikuti kelas pengajian tajwid secara proper, yang bersistem, yang bersilibus, mengikut susunan. Jadi sesuai lah kepada anda yang mungkin sebelum ni belajar kadang-kadang ada part tu tak habis belajar kan, belajar tergantung, hukum ni tak clear lagi. Alright, apa pun nanti dalam pengajian ni nanti, dalam pertemuan ni nanti saya akan kongsikan lah apakah silibus-silibus yang bakal dikongsikan. Alright, dalam kita punya Advanced My Tajwid Online untuk batch 2024. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada semua yang telah mengikuti untuk batch yang sebelum-sebelum ni, batch pertama, kedua kan. Semoga anda dikurniakan kefahaman yang baik, dan kalau nak join lagi sekali pun tak ada masalah kan untuk yang 2024 ni. Itu je lah tuan-puan. Untuk join program ni, untuk join program hari Ahad ni, anda boleh tekan link yang kita sediakan di ruangan komen. Boleh tengok di ruangan komen tu ada link tak? Kejap
Sebentar tuan-puan. Oh, tak ada. Sebentar Okey. Untuk join program Alif Lam Ta'arif ni, tuan-puan tengok di ruangan komen ya. Di ruangan komen tu kita ada letak link. Tuan-puan boleh tekan lah. Alright. Jadi kepada sahabat-sahabat yang dah join, kan tak tahu nak buat apa kan. Nanti habis kelas tak ada pengisian lain. Jomlah ulang. Kan? Jomlah ulang. InsyaAllah akan ada orang kata apa, diskaun untuk mereka yang alumni lah. Okay. Tidaklah banyak tapi sekurang-kurangnya adalah. Adalah potongan-potongannya tu kan. InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Kita tangguhkan dulu tuan-puan pertemuan pada pagi ini. Mana ke dia doa kita ni? Alright. Jadi tuan-puan, jom sama-sama kita tangguhkan dulu pertemuan dengan bacaan doa tilawah dan tasbih kafarah surah Al-Asr. 20 sen. Diskaun 20 sen. Marah orang ni. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, berakhir kita punya pengajian pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada pagi ini untuk sama-sama mengimarahkan pengajian kita. Kalau tak ada anda, tak sempurnalah pengajian kita ya. Jadi kita jumpa lagi esok insya-Allah seperti biasa jam 8.30 pagi, dan selamat meneruskan aktiviti harian anda, dan semoga kita semua kekal istiqamah di atas perjuangan ini. Saya mohon maaf segala salah dan silap, yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang tu saya mohon maaf mungkin atas kelemahan saya sendiri. Jadi saya undur diri dahulu. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Terima kasih Allah, terima kasih di atas segala nikmat yang dikurniakan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.